सीएम किसान हिताधिकारी मानक पई आसिला गुरुत्वपूर्ण सूचना जेउटा कि सरकार एही नुआ अपडेट टी दे सारी। आज मु आपण मानक पई आउ थरे एही वीडियो नहीं आसीछि। देखंतु पूर्व वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणाइथिली जे फेब्रुआरी 28 सुधा आपण माने एही काम करंतु नहेले आपण माने सीएम किसान टंका बा कालिया योजना टंका आपण माने आगकू पाई पारिबे नाही बोली। तो आउ थरे आज मु आपण मानक पई एक वीडियो नहीं आसीछि। तो नियम गुड़िक सरकार अनेक बदलाउछंती, कौन कौन सबू नियम रही एवं केउ सबू आपण मानकू काम करने को पड़िबो ताहा मु आज एही वीडियो माध्यम रे सबु किछि डिटेल्स कहिबी। ता पूर्वरु आपण मानकू गोटे अनुरोध, वीडियो को गोटे आज्ञा माने लाइक करंतु, मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, फलरे एही परि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तो डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो देखंतु सीएम किसान योजनार बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूर्ण करि नथिबा हिताधिकारी मानक निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना। तो देखंतु आज्ञा एही सूचनाटी सरकार ऑलरेडी दे सारी। आज मु आपण मानक पई आउ थरे वीडियो नहीं आसीछि। आपण मानकर जदि किछि असुविधा अछि ताहेले आपण माने जानि परिबे एवं सही काम कले निश्चय आपण माने एही सीएम किसान बा कालिया योजना टंका पाई परिबे। तो देखंतु अनेक हिताधिकारी ए पर्यंत रही जाइछंती, सेमाने आदौ एही सूचनाटी जानि पारु नाहंती। तो सेमानंक पई मु गुरुत्वपूर्ण सूचना नहीं आसीछि। आपण मानंकु कोन करिबाकू पड़िबो एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानंकु सबु किछि डिटेल्स कहिबी। देखंतु आज्ञा जे माने ए पर्यंत सीएम किसान बा कालिया योजना टंका पाउ नाहंती, तो देखंतु सीएम किसान योजना कोन। देखंतु आपण माने प्रथमे जानंतु अनेक हिताधिकारी एही सीएम किसान योजना जानिथिबे। तो आपण मानंकु आज मु आउ थरे कहूछि जेउटा कि पूर्व सरकार टाइम रे कालिया योजना ना रे परिचित थिला, वर्तमान राज्य सरकार एहाकू बदलाई सीएम किसान योजना रे परिणत करिसंती। तो एही सीएम किसान योजना रे जे माने टंका पाउ नाहंती किंबा गोटिए किंबा दुईटी किस्ती पाई सारिछंती एवं आदौ आपण मानकर इंस्टॉलमेंट ती आसु नाही, सेमानंक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। एवं जे माने नुआ करी आवेदन करिछंती सेमानंक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना नहीं आसीछि, जेउटा कि राज्य सरकार नियम गुड़िक रखिछंती सेही नियम गुड़िक जानिबा निहाती उचित, नहेले आपण माने सीएम किसान टंका पाई पारिबे नाही। तो देखंतु जे माने जानुछंती सेमाने एही काम करूछंती, जे माने जानु नाहंती सेमानंक पई मु एपरी टिप्स नहीं आसीछि, सेमाने सेही काम कले 100% एही सीएम किसान बा कालिया योजना टंका पाई पारिबे। तो आपण मानकर पई देखंतु पंजीकरण पई बाध्यतामूलक आवश्यकता कौन रही। देखंतु आज्ञा जदि आपण माने नुआ करी आवेदन करुछंती बा पंजीकरण करुछंती, बाध्यतामूलक आवश्यकता कौन रही। देखंतु बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण एवं कृषक ओडिशा पोर्टाल रे पंजीकरण। देखंतु आज्ञा जे माने नुआ करी आवेदन करुछंती किंबा सीएम किसान योजना रे टंका गोटिए किस्ती पाई सारिछंती एवं आउ किस्ती गुड़ाक आपण माने पाई नाहंती किंबा आपण मानकर सीएम किसान टंका पाउ नाहंती, ताहेले आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। देखंतु प्रथमे आपण माने बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण करंतु। तो बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण कोन, आपण माने बैंक सहित आधार लिंक करंतु। देखंतु आज्ञा आपण माने बैंक सहित आधार लिंक करंतु, ताहेले आपण माने सीएम किसान योजना टंका पाई पारिबे। तो आपण मानकर अनेक हिताधिकारी मानकर ए पर्यंत आधार लिंक नाही, तो आपण माने तुरंत आपण मानकर सीएससी सेंटर बा जनसेवा केंद्र को जाई आपण माने एही आपण मानकर बैंक अकाउंट सह आधार लिंक अछि कि नाही आपण माने चेक करंतु, नहेले आपण माने आधार लिंक करंतु। तापरे आपण मानकर जे सीएम किसान पोर्टल रे बा सीएम किसान योजना रे जो आवेदन करथिले कृषक ओडिशा पोर्टाल आपण माने करथिले, सही कृषक ओडिशा पोर्टाल को आपण माने आउ थरे अपडेट करंतु, नहेले आपण माने एही सीएम किसान योजना टंका पाई पारिबे नाही। तो केबे एहा अपडेट करिवे केते तारीख सुधा 28 तारीख सुधा आपण माने फेब्रुआरी 28 तारीख सुधा आपण माने जदि एहा न करंती
ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଏହି ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାର 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ପୁଣି ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାରିଖ ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏହି ତାରିଖଟି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ନ ପାରିବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 28 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ EKYC ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନେ EKYC କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଏଠାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ PM କିଷାନ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ PM କିଷାନ ଅଲଗା ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅଲଗା ପୋର୍ଟାଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ PM କିଷାନର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ PM କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେମିତି କଲେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏମିତି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ PM କିଷାନ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଯଦି କମ୍ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିହୀନ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି 12,500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇବେ ଯେଉଁଟାକି 12,500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ପାଇବେ। ତାପରେ ଉଭୟ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆବେଦନକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଲେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପୈଠ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଠାରେ PM କିଷାନର ମଧ୍ୟ
ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେଠାରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ଥରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।